हालेलुया स्वामी बड़ा स्तुति करना हालेलुया आमीन कि हम किने पने के से स्वामी ना से दा तो सोरा विधि कर रब संसागरम अभी दवात ना से दास दिन दिनो निसा स्तुति करो विसादी के पद में दिन तो आमीन सब के सिद्ध घंटावा ना से रब संसागर नमस्कार करा तदिया पूरा तो आमीन सब आरक्षा कर रखवाल करला तो आमीन से අපට මඟ පෙන්නවා रोगी मनवन्ना सदीर उनासी के वाजे निहाला शक्तिमान तेरा उनासी के आदि पे वाला वागन नन्नम में उदासन उनासी अबू के सिदिनो आमीन आमीन हालेलुया उनासी के वाजे ने कीनो मक्किसाद मे देवियान वासे सदा कालीम अबे देवियान वासे मरणे रखवा आपट मग फेन्नड श्रेक आमीन होता पुरसाना प्रार्थना करो उनासी गुरु ज्ञान उनासी गोवा मुला करना आमीन वाके में आवृत्ति ओणे कमी देवियान वासे होया ओणे कमी देवियान वासे हेवुल ओ बटा देवियान वासे मुनगे हिंदे आमीन इको भी हदवती दबागा उदयसर नगिल्ला स्वामी नासो सोयम उनासे के वचने अभिषेकरम योगी हमसदी फलवेनि दिन आय कथा करන්න කියන්න කරන්න ඕනේ නේ දේවන් වාසේ අපෝ ඔකේ දැවිලා වචනේ ඇහිලා වචනේ අහලා ඊක ශක්තිමත් වෙලා අපි තුල කොට නැගු දේවියන් වාසේ කොට උපකාර කරා ආමෙන් ආමෙන් हालेलुया विद्या दोसोला स्वामी नासे की स्तुति करो हालेलुया वडवाई में अपने काम लगा करना वड गैलवी में दुन्ना वड जीवन है दुन्ना व्यापी कैसे भी उनासे अदा जीवन विनो उनासे विद्या दोसोला स्तुति करो हालेलुया 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 अभी कटाले स्तुति करो प्रशंसा करो उनासे नमस्कार करो हालेलुया वडवाई में अपने काम लगा करना आज अभी सामने अभी अपने स्तुति करना जुदा व्यानी अपने नमस्कार 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 करना हालेलुया 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 वाई में उनासी ये तदा धेटा उनासे का कारण देविया ना हालेलुया वाई में बड़ वाई में बड़ का उदव करना आदर देवी समुद्र में बड़ स्तुति करना जुदा व्यानी बड़ नमस्कार 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 करना हालेलुया 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 वाई में बड़ वाई में बड़ का उदव करना आदर देवी समुद्र में अभी बड़ स्तुति करना हालेलुया 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 वाई में बड़ वाई में बड़ का उदव करना आदर देवी समुद्र में अभी बड़ स्तुति करना व्यापार निसा वनवर निसा विशुद्ध निसा अभी बड़ स्तुति करना हालेलुया 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 वाई में बड़ वाई में बड़ का उदव करना आदर देवी समुद्र में अभी बड़ स्तुति करना व्यापार वनवर जीव माना स्वामी ने बड़ स्तुति करना ओ वाई में हम के लिए कटेल हाथ ना करो हम के लिए कटेल स्वामी नासे स्तुति करो प्रशंसा करो हालेलुया 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 वाई में बड़ वाई में बड़ का उदव करना आदर देवी समुद्र अभी बड़ स्तुति करना हालेलुया 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 व्यापार वनवर जीव माना स्वामी ने बड़ स्तुति करना वे ऑर्डर बढ़िया
Kami nasi mendasan, kepada mereka perkara kerana dia. Haleluya.
යාපා දෙව්දිනේ මට සූදි කරනවා. හැම කෙනෙක් වඩා ලෑක් ආදර. අපි හැම කෙනෙක් අපේ ජීවිතේ බාර දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි හදවත් බාර දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කියමු අපි අමඩ පාඩුව කරගෙන ගන්න මේ දැසන ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කමාවෙන්න ගම. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. ස්වාමීන් උපකාර කරා. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. ස්වාමීන් මේ දැසන අපි ඔබ භාමල සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ बाबा පිළිසිතව සිටින්න කියලා. යාපා දෙව්දිනේ මේ දැසන අපි ඔබ භාමල සිටිනවා ස්වාමීන් උපකාර කරා. ඔබ ඥානයේ ලේවලි වාසික දරුවන් අපි සෝදන පවිත්‍ර කරා. ස්වාමීන් උපකාර පිළිගන්නවා. පාපී අපේ දෙවියන් වාසිකේ නැත් කරනවා වෙන් කරනවා. ස්වාමීන් උපකාර කරා. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. ස්වාමීන් උපකාර අද ඔබගේ ලේවල බලය තියෙනවා. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. ස්වාමීන් උපකාර කරා. බලා නැවතී සිට බලාගේ මාර්ග සෝසි කර බලා මාර්ගයෙන් හැරි වරෙල්ලා යාපා දෙව්දිනේ අපි එකිනෙකලා ඔබ භාවලට එනවා. ස්වාමීන් උපකාර කරා. පියවන්තව අපි හදවත් ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙමු. මේ උදෑස රමණාසේ කියමාන වෙනවා. උන්වහන්සේ සියල්ල දන්නා දකින්නා දෙවියන් වහන්සේ. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. මේ කෙනෙක් නාට වාසිය කරුණාව දෙනවා. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. දෙව්දිනේ උපකාර කරා. යාපා දේවල භාවය දිලා ස්වාමීන් වහන්සේ. යාපා දෙව්දිනේ පිට වෙන්න. යාපා ඔබ මාමල සිටින්නේ. අපි ඔබ පරිණාම කරනවා.
විදයන්තසෝලා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. උදෑසන මේ මාගේ භාගයේ උන්වහන්සේගේ දේවදූත සෝදර පවිත්‍ර කරන නිසා විදයන්තසෝලා ස්වාමීන් වහන්සේට මහිමේ දෙන්න. හල්ලෙලූයා. හැම කෙනෙක් කඩැල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේගේ දේවවලට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේගේ දේවවලට උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේ වේපෝ කමාල් දීන. උන්වහන්සේ පිළිගත් නිසා ස්තුති කරමු. හල්ලෙලූයා. මහිමේ අපට ගෞරව කරනවා. ඔබගේ දේවවලට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් අපට ප්‍රශංසා කරනවා. හල්ලෙලූයා. හල්ලෙලූයා. මහිමේ අපට ගෞරව කරනවා. ආදරණීය සමුදේ අපට ස්තුති. thank you අපට ප්‍රශංසා කරනවා. හල්ලෙලූයා. හල්ලෙලූයා. ආමේන්. अपना प्रमाण से प्रेम करने की मानते हैं समुद्र ने नासरी सांसी के नाम में अभी अब भाव लड़ेनो तो पिया ने आता उसे बात से के दरबार में आबड़ स्वामी नास अब के इतने सेठ अब नमस्कार करना प्रशंसा करना वेदा से वेदा प्रभात उल्लपट स्तुति करना मैं मुलवनी नबड़ बार का यातना करना स्वामी मैं आरंभ इस अवसान दप्पा बुनियाद ने नाम से कानो बड़े मगर फिर नबी से यातना करना इतना बार नबड़ बार है स्वामी दिनात्म करुणावदे नाइन वाइन दरवा नाले बगरा बगे बाले नाले बगरा स्वामी होंगे कटदोल में स्पर्श करला स्वामी ने उठ करुणावदे दिल से भी करना बड़े बार है स्वामी वासे करुणा मगे बिन्नी सिद्धार्थ मगे बिन्नी वरा बरकत साल आले पे भले दिन में सियात ना करना आओ अब हम के को बड़े बार का याद ना करना स्वामी ने पूर्वावधान हम करला ये काल उल्लास के बाद घटकरन वासे करुणावदे हमने कोड बार करना इतना हुआ है कोड बार है स्वामी अपना आशीर्वाद करन मेरे दिल दो त्याग देवादि वचन का पराक्रमदान लोग मुला गए ये सुंदर स्थान वाले इन पुस्तक में आत्मा सेना ये श्वास के नाम है वे उला धूल के अभियान का करना कर एंड लोग के स्वामी का सागर सा रेकॉर्ड में मगर बेटी बेटी के अभियान का करना इधर प्यार ने एंड बात अपने करुणा वाले स्वामी वासे गासे सियाल बार है कर भाई मगर बेटा बड़ा सोदी तेरे गौरव है माने में अभी बड़ा मदेना ना शरीर यीशु सांसी के सुदा नाम है आमीन आमीन उना याद बड़ा वचने के ध्यान අපේ මාගේ ස්වභාවයේ තවා පාලක හැටියට අපිට ඉඳ හිට අපි ඇවිල්ලා සත්‍යමත් කරලා උන්වහන්සේගේ වචනය තුල උඩලාගෙන උන්වහන්සේගේ දාසය ජෝයි දෙවියතුමාට උදාත් ප්‍රසන්නාලය දීලා අපි දෙවියව Haleluya. 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 Kemudian tahun-tahun dewa lagi ini das itu das dewa ada di sana kita karena masyarakat lagu ada tadi patano. Amin. Amin. Biar kita sahaja dengan mote. Swami nasi premaliai. Begitulah ada hadapan sana sana dewian nasa ini. විනිහාන වරුණාකට බාරවේම ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට කතා කරන්න කියමින් අපි හැමදෙනාම මේ උදෑසන අපි නිදහස් කරමු බුදුදානවාසගේ මගේ පෙන්විල්ලලා ප්‍රේමණී මගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන මේ දවසේ නැවතත් ඔබගේ අභිමුඛත් 2002 වසරේ ඔබගේ අභිමුඛත් සිත ගන්න කරුණා ගැන ස්තුති කරනවා වහන්සේගේ අනුග්‍රහ අපිට තබන්න ඔබගේ ජීවනයේ වචන අපට දෙන්න වර්ගයෙන් නික්මන ඔය ජීවනයේ වචනේ ඔයද ගලයන් සලස්සලා මාස අපේ කෙනෙක් සනසවල ධෛර්යමත් කරන්න වාතකේ සුද්ධාත්මනේ කෙනෙක් පුරවලා වචන තේරුම් ගන්න ක්‍රියාත්මක වෙන උපකාර කරන්න සීල බාධක ඉවත් කළා මේ කාලේ පුරාම වාගේ වචන තුල ඔබ ශක්තිමත් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට යටත් වෙන බාර වෙනවා මම විශේෂයෙන් බාර වෙන වංශකේ කරුණාව අපිට ලැබුව වෙනවා සීල ගෞරවයට උද කරලා අපි කෙනෙක් ඔබට බාර වෙනවා මේ වාණේසස් වංශක අධිෂ්ඨිත වූ නාමයෙන් ආමේන් හලෙලූයා අපි හැමදෙනා වාඩි වෙමු විශේෂයෙන් මේ මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා හේතුව දාස සිසලේගේ වසරට නැසමාව කරුණා බොහෝසේ දීලා ගෙනාව හේතුව 2020 වසර අවසාන සති එක තුල බරපතල රෝගී තත්ත්වයකට පත් වෙන හේතුවක් වුණා ඒකට ඩෙන්ගු කියලා කියනවා දෙවෙනිද ස්තුති කරනවා ඒ වෙලාවේදී කවුන්ට් එක අනුමත බහැලා කියලා තමයි වෛද්‍යවරු හඳුනාගත්තේ. ඉතින්
වෛද්‍යවරුන්ගේ නියමය අනුව එහෙම ඉදිරියට යවන්න නීතියක් නැහැ. නමුත් මේ වෛද්‍යවරයෙක්ම තමයි ගෙදර ගිහිල්ලා ටෙස්ට් කරන්න කියලා මාව ඇරියා. අපි උත්සාහ කරන්නේ ගෙදර ගියාම පහසුකම් වැඩි කියලා හිතාගෙන ඔතේ ලොකු අවධානමක් කරලා තිබුණා. දෙවනතර ස්තුති කරනවා. ගෙදර යවුවත් ඔයාලා නවත්තා නොගෙනම උනාසගේ කරුණාව ඕවැගේ යාඥාවන් කරන කරගෙන දවසගේ ආශිර්වාදය ඇදුව 2002 වසරට පාදවන්න උනාස මට කරුණා දුන්නා. තවමත් දීලා තියෙන වෛද්‍යවරුන්ගේ නිගමනයේ ටෙස්ට් කරන්න නිවාඩු ගන්න. ඇවිදින්න එපා, වත් යන්න එපා, අnder වෙලා ඉන්න කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔවුන් දුන්න ඒ කාලදිමාට දෙලපහින් උනාසගේ සේවයට යන්නත් උනාසගේ කරුණාව ලබාගෙන උනාසගේ වැඩේ කරන්නත් මට භාග්‍ය දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන් ස්තුති කරනවා. මට දුනා අලුත් වසරේ ඒ ආශිර්වාදවත් අත්දැකීම ගැන. හලෙලුයා. මේ වෙනකොට හතර වතාවක් මරණීය අත්දැකීම් වලින් උනාසමාව ගලවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ උනාසට වඩා වටිනාකමකින් පාවිච්චි කරන්න කියන ආසාව සහ හදවතේ විපාක උනාසමට දීලා දෙන නිසා මේ වසරේ එකතරා වැඩිපුර වටිනාකමකට පත්ලා තියෙනවා. ඒකන මම උනාසට අනිවාර්ය ස්තුති කරනවා. හලෙලුයා. හොඳයි අපි උනාසක වචනේ බෙල්ල ගන්න යනවා. අපි බෙල්ල ගන්නේ යසාය පොතේ 51 වෙනි පරිච්ඡේදයේට එලගනක කියවන්න යනවා පදයක් 51 පළවෙනි පදේ කියවන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් මම කියවන්නද ආමේන් හලෙලුයා ප්‍රේමවන්තනි මේ උදෑසන මේ නිහඬව නිශ්චලව මේ පදේ හොඳට මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් මහත් ගැඹුරු දෙයක් උනාස ඔබට මට මතක් කරෙමින් වෙන මේ වෙලාවේදී ඒ පරිච්ඡේදය අපි පෙරලා ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා මාතෘකාවක් සිංහල බයිබලයේ මාතෘකාවක් තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැනසීමේ වචනේ අපිට එතන පැහැදිලිව කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි අදවතේ මොහොතක් නිහඬව අපේ අතුලාන්ත හදවත මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් මේ උදෑසන උනාසපට යම් ආරාමන්ත්‍රණයක් කරනවා. අපි කවුරු කියලා උනාසෙන් කතා කරන්නේ? ධර්මිෂ්ඨකමන කමනු යන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ සොයන්නා වූ දැනැත්තෙනි මට කණ්ඩියල්ලා කියලා කියනවා. ඒ උදාහරණ එහෙමයි මෙතන ඉන්නවද? මේ ධර්මිෂ්ඨකමනු යන දැනක මෙතන ඉන්නවද? ඉන්නවද නැද්ද? හලෙලුයා. මේ සමහර අය දේවල් මේ එහෙම යන්නේ නැහැ වගේ. දුවන එකක් නෑ තමන්ට තමන් එළියට බැලලා ගියාම ධර්මිෂ්ඨකමනෝ නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ වගේ එහෙමද? කියන්නකෝ. ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමනෝ ජීවත් වෙන දැනගත්ත? මේ ඕගලන් තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නේද කියන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සොයන්නා වූ තැනැත්තෙනි. එහෙමයි මෙතන ඉන්නවද? ඉන්නවද? හැම කෙනාම එහෙමද? ආමේන් හලෙලුයා. එහෙනම් මේ කතා කරන්න ඔබට තමයි. අපි හැම දෙනාටම ධර්මිෂ්ඨකමනෝ අනු යන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ සොයන්නා වූ තැනැත්තෙනි උනාදට අන් දෙන්න කියලා කියනවා. ඔබගේ කන් දෙක මේ වෙලාවේදී දෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ මොකටද හේතුව? උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරමින් තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ සැනසීමේ වචනේ අපට කතා කරනවා. අපට ඕන දෙයක මේ සැනසීමේ වචනේ අපට ඕනද උන්වහන්සේගේ? අපිට සැනසීමේ වචනේ අහන්න දැන් ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් දිනා මේ දවස්වල අහනවානේ හැමදෙස්සම සැනසීමේ වචන තමයි අහන්නේ. රූපවාහිනිය ඔන් කළාම වාරණ බැස්සාම අපිට හම්බෙන්නේ කොහොමද සැනසීමේ වචන? වචන දෙනවා සැනසීම නැහැ නේද? හැබැයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැනසීමේ වචන අපට උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. ධර්මිෂ්ඨකමනෝ යන්නා වූ උන්වහන්සේ සාන ඔබට මට උන්වහන්සේ කරුණාව දක්වලා කතා කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසන අපි මෙනෙහි කරන අතරේ අපි අපගෙන මෙනෙහි කරන අතරේ මෙතන කියනවා උඹලා කොටාගත්තේ මොන පර්වතයකින්ද කියාත් උඹලා හාරාගත්තේ මොන ගල්වලකින්ද කියාත් බලාපල්ලා කියලා කියනවා. ප්‍රේමන්තේනි ඔබ ඔබගේ ජීවිතය ආපස්සට ගිහින් බලන්න. දෙවනාසබ කොතනින්ද ගත්තේ කියලා බලන්න. ඔබ මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඔබ දැන් කියන ධර්මිෂ්ඨකමනෝ යන අය කියලා. උන්වහන්සේ සොයන අය කියලා කියනවා.
අපි මෙහෙම ඉන්නකෝ අයද? අපි ධර්මස්ස කමානෝ කියායද? උනාසේ සොයමින් ඉන්නකෝ අයද? නෑ අපි මේ පොළේ මොනවද හෙව්වේ? මේ පොළේදී තමයි හෙව්වේ. අපිට බලාපොරොත්තු තිබුණේ නෑ. මතක් කරගන්න උනාසේ කොතනින්ද ඔබ එළියට ගත්තේ? මොන වලකින්ද ඔබ එළියට ගත්තේ? මොන තැනකින්ද ඔබ උසලා ගත්තේ උනාසේ? පතින්දිට කියලා බලන්න උන්වහන්සේගේ ආදරේ කොච්චර ඔබට දැක්වද කියලා. ඔබ එකිනෙකාගෙන් ඇහුවොත් කොතරම් දේවල් ඔබගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේගේ ආදරේ දක්වපු අවස්ථා තියෙනවද කියලා ඒවා ගණින්න පුළුවන්ද? ගණින්න පුළුවන්ද? බෑ. උන්වහන්සේ අපට කියනවා කන් දෙන්න මේවා ගැන කියලා. ඇයි? අපි ආපස්සට ගිහින් අපේ ජීවිතේ දිනපතා මෙනෙහි කරන ප්‍රේමවන්ත වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ කොතරම් සීමාවක් තියෙනවද ඒකේ? නෑ සීමා රහිතයි ඒ ප්‍රේමය. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සදාකාලික ප්‍රේමයක්. ඔබට මට ඒක ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ධර්මස්කමාණු යනවා සෙනගක් වෙලා තිබෙනවා. අප උන්වහන්සේ සොයන සෙනගක් දවස් කීයකටද? ඉරිදා විතරක්ද? උන්වහන්සේ සොයන්නේ අපි කොයිලාටද? අපේ ජීවිත උස්ම ගන්න තාක්කල්ම අපි යන්නේ උන්වහන්සේගේ ධර්මස්කමාණු. අපි සොයන්නේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. හලෙලූයා. අපේ තාත්තා උන්වහන්සේ අපි උන්වහන්සේ තැනකින් අරගත්ත අපේ වාදේ. ඒ පාපේ වලෙන් අපි අරගත්ත. එහෙම නේද? අපි හිතපු තැන අපිට තේරුම් ගන්න බෑ මොනවද කරන්න කියලා. ජීවිතේ අන්තිමට තීන්දුව වෙලා තිබුණේ. මෙතන ගියාට තියෙන්නේ මට මරණය තමයි කියලා සමහර වෙලාවට. ඒ දුන්නාස අපේ තැනට ඇරියේ නෑ. අපි උන්වහන්සේ තැනින් උතුරලා අරගත්තා. අපි එකිනෙකාට බලාපොරොත්තු වුණා ප්‍රේමවන්තයෙක්. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. උන්වහන්සේගේ ආදරේ කොතරම් අපට දැනෙන්න දෙවියන් තිබෙනවද? ආදරේ කරපු දෙවියන් නම් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ආදරේ කරන දෙවියන් නම් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ආදරේ අපිට හැමදාම දෙන දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න උන්වහන්සේ අපට ආදරේ කොහොමද දැක්ුවේ කියලා. අපි ඔය ගන්නකොට උන්වහන්සේ වලෙන් ඔතලලා මොකද උන්වහන්සේ කියලා උන්වහන්සේගේ ජීවිතය නිසා පූජා කළා. උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වීම කරනකොටගෙන උන්වහන්සේ කසපාල වීම කරනකොටගෙන උන්වහන්සේ දුවාල වීම කරනකොට අපි හැමදෙනාටම ඒ හැම අමාරුකමයි නැති කරලා අපට බලාපොරොත්තු දුන්නා. පාපය අපෙන් පහ කරලා බලාපොරොත්තුවක් අපට ලැබුණා ප්‍රේමවන්තයනි. ඔබට මතකද උන්වහන්සේ ඔබ කොහොමද ගැලෙන්න තුනට ගෙනාව කියලා? ඔබ කොහොමද මේ දේවගුරුට උන්වහන්සේගේ බාමුලට ආවේ කියලා පළවෙනි දවසේ? ඔබ ජීවිතේ මොන වගේ තත්ත්වයකද ඔබ හිටියේ කියලා ඔබට මතක තියෙනවද? දැන් ඔබ හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්න හොඳයි. ඔබගේ අතුලාන්තයෙන් දැන් සැනසීමෙන් ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආමේන්. හalleluya. හැබැයි ඒක දවසක ඔබ මෙතන එනකොට උන්වහන්සේගේ මොකක්ද උන්වහන්සේගේ ධර්මකම ලබා ගන්න එනකොට පළවෙනි දවසේ ඔබගේ අතුලාන්තය කොහොමද තිබුණේ? ඔබේ ජීවිතේ කොහොමද තිබුණේ? ඔබගේ පවුල කොහොමද තිබුණේ? ඔබේ නිවස කොහොමද තිබුණේ? ඔබගේ රැකියාව, ඔබගේ ව්‍යාපාර, ඔබගේ අනාගතය කොහොමද තිබුණේ කියලා බැලුවොත් ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩයි. එහෙම නේද? හalleluya. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපට ඒ තැනදී ලබා දුන්න ප්‍රේමද? අපි උන්වහන්සේගේ ණයදෑවද? අපිව දන්නේ නැද්ද? අපි දන්නවද උන්වහන්සේ? නෑ. උන්වහන්සේ අපිට ගොඩක් ආදරෙන් සලකන නිසා අපි තෝරගත්තා. ඔබ ඒ තෝරාගෙන මෙතන ඉන්නවද? ඔබ දැන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවද නොකඩවාම ධර්මස්ථානවල යනවා කියලා? උන්වහන්සේ මමන මම සොයන්නේ කියලා ඔබගේ අදිස්ථානයක් තිබෙනවද? උන්වහන්සේ අපට කන් දෙන්න කියලා කියනවා. ඒතුව උන්වහන්සේ අපට ගොඩක් ආදරය නිසා අපි මේ පරදේ කපා ගත්තේ ගවලෙන් අරගත්තේ නිකන් අතහැරලා දාන්න නෙමෙයි. නිකන් ගමනකට නෙමෙයි වටිනාකමක් ඇති ගමනක්. ඒක සදාකාලික ගමනක් ප්‍රේමන්තයනි. හalleluya. හalleluya. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේම මිලයක්සේ දීලා උන්වහන්සේගේ සුදලේ වගුරුවලා අපි අරගත්තේ හරි වටිනා කාරණාවකට. ඔබ වයි මාව උන්වහන්සේ ගොඩාක් වටිනවා. හalleluya. මේ පොළේ සියල්ලට වඩා ඔබ මාව වටිනවා. බයිබලයේ කියනවා අපි කොහොමද උන්වහන්සේ මේ පොළේ මැවිලි ගැන බලද්දී අපි කොහොමද හදුවා කියලා කියන්නේ? අතින් සෑදුවා කියලා කියනවා. වෙන මොනවද මේ මැවිල්ල එහෙම දෙයක් කරුවද උන්වහන්සේ? උන්වහන්සේ වචනේ කිව්වා ඒවා හැදුනා කියලා කියනවා නේ. නැවුණා කියලා කියනවා. නමුත් බොවයි මාවයි අතින් සෑදුවා කියලා කියනවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අපට දුන්නා කියලා. උන්වහන්සේගේ අපට දුන්නා. මොකද අපි පාපයට වැටුනහම අපිව අතරමං වුණා. නමුත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපෙන් වෙන් කරන්නේ නැතුව නැවතත් අපිව උන්වහන්සේගේ ලේ කරුණු මිලදී අරගත්තා. දැන් අපි උන්වහන්සේ අනුව යන උන්වහන්සේ සොයන සෙනග. හalleluya. අපි දෙවෙනි පදේ කියෝ මේකේ. ඒකේ පැහැදිලි කරනවා අපට කොහොමද උන්වහන්සේ අපිව තෝරගත්තේ කියන කාරණාව දෙවෙනි පදේ. ඔබලාගේ පියෝ ආබ්‍රහම්ද ඔබලා වැදුව සාරාද බලාපල්ලා. මක්නිසාද ඔහු එක්කෙනෙක් සිටිදී මම ඔහු ඇදවාගෙන
ඔබට ආශිර්වාද කොට ඔබ වැඩි කළමි. හලෙලූයා. ප්‍රේමයෙන් මෙතන කියන ආබ්‍රහම් අපේ පියා ආබ්‍රහම්. ඒක එහෙම කියන්නේ ඇයි? ඔබ ඇදහිල්ලේ පියා. අපි ඇදහිලිවන් කියනවා. අපිට පියා වෙන්නේ කවුද එමනම්? අපිට මග පෙන්වන්න කවුද? ඒ ආබ්‍රහම්. ඒතර ආබ්‍රහම් කන්න කොටගෙන ආපු ගමන අපි එකිනෙකාට ඒ උරුමේ තිබෙන ඇදහිලි ගමනේ. එක්කෙනෙක් සිටිය ඔහුව දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව ලැබුණා වුණ නේද? ඔබ දන්නේ පොරොන්දුව කොහොමද අහසේ දිහා බලන්න කිව්වා. මොකද වැඩි ගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න කිව්වා. ඒ තරම් වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා. ඊයන්දි කොහොමද තත්ත්වය? ඒ පොරොන්දුව හම්බ වෙනකොට කොහොමද තත්ත්වය? මොකුත් අඩපෙටේ වෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. කරුණ තියෙනවා වැලි තියෙනවා හරි. පොරොන්දුව ඉද වෙන පිටස කරුණු කාරණා උන්ගේ ජීවිතවල තිබුණේ නැහැ. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසයෙන් ඒ ධර්මිෂ්ඨකම අනුව උනා සොයමින් ඕන් ගමන් කළා. හලෙලූයා. අවුරුදු කීයක් ගමන් කළාද? පොරොන්දුව ලැබිලා පොරොන්දුව ඉද වෙන පිටස අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 25ක්. ඕන් බලාපොරොත්තු තියා කියලා කියනවා. පැකිලීම ආව, ප්‍රශ්න ආව, ගැටලුව ආව. නමුත් උන්වහන්සේ විශ්වාසන්ත කියන එක අතහැරියේ නැහැ. ආසානි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ දරුවෙක් ලැබුණා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ප්‍රේමද උන්වහන්සේගේ විශ්වාස කරන අයට, උන්වහන්සේ අනුව යන අයට, උන්වහන්සේ සොයන අයට කවදාකවත් පරාජිත තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. අවුද පරාද වෙන්නේ? අර ගීතිකා කිව්වේ අවුද පරාද වෙන්නේ? අයියේ කියන්නේ ආමේන්. හලෙලූයා. අවුද ජය ගන්නේ? උන්වහන්සේ අනුව උන්වහන්සේ සමග ඉන්න ඔබයි මමයි. හලෙලූයා. එහෙනම් අපි ජයග්‍රාහී සෙනග. හැබැයි ජයග්‍රාහී සෙනග වෙන්නේ කොහොමද? අර මුලින් කිව්වා අපි ධර්මශාස්ත්‍රකමන යන උන්වහන්සේව සොයන්නවෝ සෙනගක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉරිදා විතරක් නෙමෙයි. ඉරිදා විතරක්ද? ප්‍රශ්නයක් ආවම නෙමෙයි. අපි ගන්න උස්මක් පාසා මගේ හදවතේ කවුද ඉන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ. මගේ බලාපොරොත්තුව මොකද? උන්වහන්සේ අනුව යන්නේක. මගේ බලාපොරොත්තු උන්වහන්සේගේ ධර්මශාස්ත්‍රකමන මගේ ජීවිතේ හැමදාම සම්පූර්ණ කරන එක. ඒක ඔබට දැනෙනවද? එළියට ගියාම පුළුවන් එක කරන්න අපිට බෑ කරන්න. ඒක තමයි අපිට දෙවියන් කවුද? සුද්ධාත්ම වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඔබ ධෛර්යවත් කරන හැම දවසකම. ඔරබලේ තිබුණා ප්‍රශ්න තිබුණා ගැටලු තිබෙනවා. මේ හැමදේම මැද ඔබව උන්වහන්සේ සනසමින් අරයි යන ප්‍රේමවතේ. අපි තුන්වෙනි පදේ කියවමු. උන්වහන්සේ ඇගේ සියලු නටබුන් පැන් සංසා ඇගේ මනාන්තරයේ ගන්මින්ද ඇගේ කාන්තාරය ස්වාමීන් වහන්සේගේ උයනමින්ද කළසේක. ප්‍රීතිමත් හමද සන්තෝෂයද ස්තුති දීම සහ ගීතිකා හඬද එහි සම්භවේ. ආමේන්. හලෙලූයා. මෙතන කියන උන්වහන්සේ සියොන් සනසූසේක කියලා කියනවා. සියොන් කියන්නේ ඔබයි මමයි. උන්වහන්සේගේ කරුණාව තුළ අපි උන්වහන්සේ අරගෙන අපිට මොනවද සැනසීම දුන්නා. ඔබට තියෙනවද ඒක? සැනසීම දුන්නා උන්වහන්සේ. ඔය ඒක ඇත්ත කියලා ඔප්පු කරනවද ඔබ? තියෙනවා නම් හලෙලූයා කියලා කියමුද අපි? හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ගාවට හැමදෙනාටම උන්වහන්සේගේ සැනසීම උන්වහන්සේ ඇත්ත කියලා තියෙනවා. ඒක කිසිම ඇතයක් බලුන් දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ සනසන ඔබවමාව. වනාන්තරයක තිබුණා තත්ත්වය උන්වහන්සේ වෙනස් කරලා තිබෙනවා. ඒ දන් උයන වගේ වෙනස් කරලා තිබෙනවා. අපේ ජීවිතවල බලාපොරොත්තු නැතුව ජීවිතේ යන්නේ මොකද කියලා ඇති වෙන වෙලාවෙ උන්වහන්සේ අරගෙන නිකන් තිබෙන්නේ නැහැ. එතන කියනවා සියොන් සනසුවා කියලා. ඒ පදේ පැහැදිලිව කියන ඔබ ගැන මම ගැන කතා කරනවා. ඒකේ අවසාන කොහොමද කියන්නේ? ඒ පදේ අවසාන කොටසේ ඒ දැන් මොකද දැන් තියෙන්නේ? ඒ අවසාන ලයින් එක කොහොමද කියන්නේ? මොනවද අඩක් වෙලා තියෙන ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී? මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ප්‍රීතිමත්කමද, සන්තෝෂයද, ස්තුති දීමද සහ ගීතිකා හඬදෙහි සම්භවේ. හලෙලූයා. ඔයද මේ හම්බෙන්නේ ඔබ තුල තියෙනවද ඒ දේ? තියෙන හලෙලූයා කියන බලන්න. හලෙලූයා. ඔබ තුල ගීතිකා හඬ තියෙනවද? ප්‍රශංසා හඬ තියෙනවද? ස්තුති හඬ තියෙනවද ඔබ තුලින්? තියෙනව නේද? සන්තෝෂ ඔබට තියෙනවද? මේ ඔක්කොම කවුද අපට දුන්නේ? අපේ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. අපිට මේවා තිබුණාද අතීතේ? තිබුණේ නැහැ. අතනින් අපි වලෙන් අරගන්නකොට ඒවා තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපෝ කැඳව ගත්ත ප්‍රේමයෙන් අරගෙන මේ හැමදේම අඩොක්කට අපිට දීලා තියෙනවා. හලෙලූයා. අප උන්වහන්සේගේ ධර්මශාස්ත්‍රකමන යනකොට උන්වහන්සේ නගරවා සොයනකොට
මේ දේවල් අපේ මුඛේ හරහා ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතවල අපේ ක්‍රියාත්මක වෙන හැම තැනකම මතුවෙන්නේ මේ දේවල්. ඒක තමයි ක්‍රිස්තියානිකාරය කියලා කියන්නේ. දේව දරුවා කියලා කියන්නේ, දෙලිවන්තය කියලා කියන්නේ. ඒක ලකුණක්. කිතුණුවාට අඳුන ගන්න අවස්ථාවක්. ඔවුන් කතා කරද්දී මොනවද කතා කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ගැන. කවුද මේ අය? උන්වහන්සේ සොයන අය. මෙතන ඉන්නවනේ එහෙම අය. ඔවුන් කතා කරන හැම වචනෙම තියෙන්නේ මොනවද? කෙලවරේ අර්ථය දෙවියන් වහන්සේට මහිමයි. හලෙලූයා. දෙමේ තුල නෙමෙයි මං කිව්වේ. එළියට ගියාම. පොළට ගියාම, කඩේට ගියාම, බඩු ගන්නක් ගියාම, ගෑස් පොළේ ඉන්නකොට ඔවුන්ගේ මුඛයේ තියෙන මොනවද? ගීතිකා හඬ. අනිත් අය බලන් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ ගීතිකා කියන සන ගන්න. එහෙම නේද අපි කියන්නේ? අපි ඉන්නේ ගීතිකා කියනවා නේද එතන ගිහිල්ලා. මේ දවසේ කියනවනේ එතන ගෑස් පොළේ ඉන්නකොට. එහෙමද කියන්නේ? මතක තියාගන්න. ඔබවයි මාවයි උනාසේ අපිට මතක් කරලා දෙනවා අපිව තෝරගත්ත තැන ඉඳලා අරගෙන යන ගමනේදී දැන් අපතල නික්මෙන්න මොනවද කොයි මොහොතේ ප්‍රශ්න මැද පොරමැදීමද වේදනාව මැද කඳුළු මැද අමාරුකම දෙකකම් මැද අපේ අතුලාන්තේ මතුවෙන්නේ මොනවද අර කිව්වේ සන්තෝෂේ ගීතිකහන ප්‍රශංසාව ඒක තමයි දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත උනාසේ කුරුසියේ ඉඳගෙන කොහොමද කිව්වේ කුරුසියේ උනාසේ එල්ලලා කුරුසිපත් කළා ලොකු වේදනාවක් දීලා කටවුටුන දාලා වද වේදනා දීලා කුරුසිය අනගාලා තියෙනකොට වටපිටේ නෑ උතුළු විසුළු කරමින් ගොඩාක් නින්දාපාස කරමින් ඉන්නකොට උනාසේ කොහොමද කිව්වේ පියාණනි කොහොමද කියන්නේ ටික මේ අය නොදැන කරන වරදට සමා වෙන්න කියලා උනාසේ ප්‍රේම කරන්න කාරණාවක් කිව්වා. උනාසේගේ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන්න කරුණ හෙව්වා. මොකද්ද කරුණ? අඳුනගත් උනාසේ වාගත්ත මොකද අන්තිමට? දන්නේ නැතුව කරන්න කියලා කිව්වා. ඔය වෙලාවේදී කිව්වේ මේ උන්වහන්සේ උපරිම වද දුන්න අසාධාරණ උනාසේ සිරපාරතරන්න වද දුන්න මේ හේවාවසා මේ වටේ ඉන්න උන්වහන්සේගේ කරුණ ලබාගෙන සෙනග ඉදිරියේ තමයි මේක කියන්නේ. මොකද්ද මේක තේරුම? උන්වහන්සේගේ ඇතුලේ සන්තෝෂය තියෙනවා. සමාදානය තියෙනවා. සැනසීම තියෙනවා. ඒ ප්‍රීතිය තියෙනවා. ඇයි? උන්වහන්සේගේ පූජා වීම කරනකොටගෙන මේ ලෝකයේ සියලු මිනිසයන්ට ඒ ප්‍රීතිය හම්බ වෙනවා. ඒ ගැලේම හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ප්‍රීතිමත් හදවතකින් උන්වහන්සේ කිව්වේ පියාණන් මේගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව කරන්න සමාව දෙන්න කියලා කිව්වා. හලෙලූයා. මේ අත්දැකීම ඔබට මට උන්වහන්සේ උගන්වන අපේ මාතෘකාව. අපේ ජීවිතේ අපිට කුරුසෙට යන්න වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න පොරබැදීම් මැද වේදනාව මැද අමාරුකම් මැද මේ අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ එකතු කරපු කාරණාවල්. සන්තෝෂය, ප්‍රීතිය, උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව, උන්වහන්සේට ස්තුති කිරීම, උන්වහන්සේට ගෞරව කිරීම, නමස්කාර කිරීම, එහෙම නැත්නම් ගීතිකා ගාථා කිරීම කියන මේ දේවල් අපේ ජීවිතේ කොයි වෙලාවෙ තියෙන්න ඕන කරුණු කාරණා. ඔබ ගාව එහෙම තියෙනවද? නැත්නම් ඒක මේ පදය යනව එකතු කර ගන්න. හේතුව ඔබ උන්වහන්සේව සොයන අය නිසා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ සොයනවා කියලා සහතිකය ලබා ගත්තා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් මේව අපේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕන මේවා තියෙනවා. මේ අලුත් වසරේ ඔබ එකතු කර ගන්න මේ දේවල්. සමහරවිට අපිට අමතක වෙනවා මේ දේවල්. අපි සමාජයට බැස්සාම මේ කාලේ විශේෂයෙන් අපි ලොකු පරීක්ෂාවට අහු වෙනවා. අපි දන්නේ අපේ මුඛයෙන් නික්මෙනවා විවිධ වචන. දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් එකතු වුණාම ලෝකය අපිට කියන ලොකු ලොකු මාතෘකා. ඒ මාතෘකාවල අපි කොහෙද යන්නේ අන්තිමේට? ගීතිකා අහන්න නැති වෙනවා. විලාප අහන්න නැහැ ඊට පස්සේ. ලතෝනිය නැහැ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ දොස් පවරන එක හම්බෙන්නේ. තව තව දේවල් කියා ගන්නවා. සාප කරන දේවල් හම්බෙන්නේ ඊට පස්සේ. හැබැයි ඔබටයි මටයි අපේ ජීවිතවල දේවදාල නෑ අපිට තියෙන ගමන උන්වහන්සේ සොයමින් උන්වහන්සේ යන ගමනේදී අපතුන් උන්වහන්සේට මහිමේ දෙන දේවල් අපිට නික්වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන සියලු දේ යහපත උන්වහන්සේට මෙහෙවනවා. ඒ නිසා මේ මොන දේ මේ සමාජය තුළ ඇති වුණත් ඔබ වයි මාවක් හැදව ගන්න වාසේ විශ්වාසවන්තයි. ඒ නිසා වයි බයිබලයේ කිව්වා ලෝකෙන් නුඹලාට පීඩා දිවේ කියලා. මේකත් එක පීඩාවක් තමයි නේ. අපිට නිදාසේ කෑමක් කන්න බෑ. නිදාසේ ගමනක් යන්න බෑ. විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒ මොන දේ තිබුණත් අපිට යන්න පුළුවන් ගමනක් වෙනවා සමාදානෙ. උන්වහන්සේ ගැලීමේ ගමනේ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සෝදානම් දේ ගමනේ යන්න පැකිලෙන්නේ නැතුව මොර ගසන්න නැතුව ඒ කියන්නේ කොදුරන්න නැතුව දොස් පවරන්න නැතුව මෙන්න මේ ගුණාංග ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කරගන්න හැමදාම උත්සාහ කරන්න. ස්වාමිනේ මට දෙන්න මේ අමාරුකම් වල දපුවා මම ඔබ වහන්සේට මම දෙන දේ කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න දේ කරන්න ඕනේ මම කියලා. ඔබ අතුලාන්තයෙන් ඊරණයක් අරන් කටයුතු කරන්න. එළියට ගියාම එහෙම ඔබ කරද්දී ඔබ වටා එකතු වෙන අනිත් මිනිස්සුන්ට වෙනසක් දැනෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන ගුණාංග වල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ යමක් දෙන්න පුළුවන් ඔබට. ඒක තමයි සාක්ෂිකාර වෙනවා කියලා කියන්නේ. අපිට ඒක හරි වැදගත් මේ කාලේ. උන්වහන්සේ සොයන බව අපි දන්නවා. හැබැයි ලෝකය දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද දැනගන්නේ? අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාකාරකම් වල මේ කරුණ අඩංගුනාම තමයි දන්නේ.
අපි කවුද කියලා අපි දේව දරුවෝ කියලා දැනගන්න. අප තුල ප්‍රීතිය තියෙන සමාධිය තියෙන එක දැනගන්නවා ඒක. අපි ගීතිකක දෙමනේ කියන්නේ දැන් මේ ගීතිකාවක් කියන්නේ සාතාන් ඔබ වරාජිතයි. ලස්සනට ගානා කරන්නේ දරුවෝ ලස්සනට ගානා කරලා නේද? මේ ගානා කරපු ධෛර්ය ශක්තිය ඇතුව අපි සමාජයේ ඉන්නකොට සාතාන් ඔබ වරාජිතයි අපි දෙවනස්තු අපි දරුවෝ ශක්තිමත් කියලා ගීතිකාව කියලා එළියට ගිහිල්ලා අනේ අයියෝ මොකද මේ වෙන්නේ කන්න නැහැ බොන්න නැහැ ගෑස් නැහැ කියලා මොනවද කරන්නේ විලාප ගීයක් නගනවා ඊට පස්සේ එහෙමද අපිට වෙන්න ඕනේ නෑ ඒ මොන දේ වුණත් මේ පොළොව තුල අපි ගලවපු සමනාද විශ්වාසවන්ත හාලෙලූයා වෙනස් වෙන්නේ නෑ අපි කැඳවපු කරුණාස අනිවාර්යයෙන් අපිත් එක්ක ඉඳලා අපි අරගෙන යනවාමයි හාලෙලූයා ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතේ අපි විශ්වාසවන්ත වෙමු අපි වෙනස් නොවි ස්ථීරව ගමන් කරමු අපි කියමු ඊළඟ පදේ මාගේ සෙනගෙනි මට අහුම්කන් දියල්ලා මාගේ ධනෙනි මට කන්නමු කරපල්ලා මක්නිසාද ව්‍යවස්ථාක් මාවදී නිකුත් වන්නේ මාගේ විනිශ්චයද ජාතික එළියකට පිටවන්නේ මේ මාගේ ධර්මිෂ්ඨකම ලංව තිබේ ප්‍රේමන්තනි මෙතන උනස් ඔබට මට මතක් කරනවා අවධානය යොමු කරන්න කියලා මාගේ සෙනගෙනි මට අහුම්කන් දියල්ලා කියලා කියනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම හොඳ දේවල් උනස් සමග ප්‍රීතිමත් හදවතකින් ගීතිකා කියලා ගාන කරමින් යනවා ජීවිතේ ගත වෙනවා හොඳයි හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ හැමදේම අපි කරනවා කියලා තීරණය අරන් ගමන් කළාට අපිට උනාගේ ව්‍යවස්ථාව දීලා දෙන උනාසේ මොකේදී කුණ වචනේ තිබෙනවා. ඒ වචනේ දිනපතා අපි මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. අපි තියෙන පියවර හරියද? අපි යන දිශාව හරියද? අපි ගමන් කරන මාර්ගය හරියද? අපි හිතන පතන විදිය හරියද? අපි දාන සැලසුම හරියද කියලා උනාසේ වචනය හා සමග අපිව සංසන්දනය කරගන්න ඕනේ. අද බොහෝ තැන්වල ක්‍රිස්තියානි කාලයේ ජීවිතේ අවුරුදු 2 3 4 5 10 වෙනකොට මම සියල්ලම දන්නවා මම බයිබලයේ මුලින්ම අග වෙනකන් කියවලා 5 පාරක් විතර. මම ඕන පාස්ටර් කෙනෙක් දන්නවා. මම දේශනා අනන්තවත් අහලා තියෙනවා. මට ගීතිකවල නම් දන්නවා. මේ ඔක්කොම හොඳ දේවල් තමයි. නමුත් ඔවුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක ඔවුන්ගේ බසවිපත් එක්ක අරන් බලද්දී ඔවුන් දෙවනගේ වචනේ හා සම්බන්ධව බලද්දී මේ වෙලාවේදී ගොඩක් ඈතක ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඔවුන්ගේ ආකල්ප සිතිවිලි සැලසුම් සියල්ලම දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හා සමග ගොඩක් දුරට ගිහිල්ලා. ඕන් කතා කළොත් දෙවනසනේ මහිමේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඕන්ගෙන් සාක්ෂික තව කෙනෙකුට අලුත් කෙනෙකුට ගන්න දෙයක් නැහැ බොහෝ අය. මේ පසුගිය දවස්වල අපි ගොඩක් අයගේ නිවසට යන්න උනා පරණ ඇදලිවන්තයන් මුණ ගැහෙන්න කීප දෙනෙක්. එළගේ ගෙදරට ගියාම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියන දේ ඕන්ගේ ජීවිතවල සහ කතාව තුළ ඕන්ගේ නිවසට ගියාම දැක ගන්න බෑ. එතන ගියාම ඉන්න අයගේ ඔළුව අවුල් වෙනවා යන මිනිස්සෙක්. ඒ තරම්ම පිළිවෙලක් ගැන හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙලාවට ඒ තරම්ම කාර්යබහුලයි. මොකටද? ලෞකික දේට. ප්‍රේමවත් උනාදගේ වචනයෙන් අපි ලං වෙලා ඉන්නවද කියලා මමයි වචනයයි සමීපව ඇසුරු කරමින් ඉන්නවද කියලා දිනපතා මෙනෙහි කරන්න. මම අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා වචන හොදට කියවනවා වචනය කියනවා හරි ජොලිතයි හරි පිපිලීමෙන් හිටියා. ඒක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ මේ විනාඩියේ මම කොහොමද උන්වහන්සේගේ වචනයකට දෙන විපාසය වචනය හා සමග දෙන බැඳීම වචනයට දෙන විශ්වාසවන්තකම වචනයට දෙන දීකුරුකම මෙන්න මේ කරුණු කාරණ අරන් බැලුවොත් අපි එකිනෙකාට අවධානය යොමු කරන්න ගොඩක් ලොකු දෙයක් තියෙනවා ඒක ප්‍රේමවත් වෙනවා. අපි ආශිර්වාද වලට කැමති, යාඥා කරගන්න කැමති, උන්වහන්සේගෙන් යමක් ලබා ගන්න ආසයක හරි. නමුත් ඊට වඩා උන්වහන්සේට මතක් කරනවා අපේ මැදීලේ ගමනේ උන්වහන්සේ ඉගෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගමනේදී උන්වහන්සේ සොයන අපට උන්වහන්සේගේ වචනේ හරි වැදගත්. වචනේ කොයිලාත් අපිව නැවුම්ම තියන්න අවදිව තියන්න සලස්වනවා. ඊයේ කියපු වචන විතරක් නෙමෙයි අදත් ඒ වචනේ අපට ඕනේ. අදත් අපි කියවන්න ඕනේ. එහෙම නේද වෙන්න ඕනේ. මේ ආත්මික ආහාරය අපිට අදත් ඕනේ. ඒක හෙටත් ඕනේ. දවස් ගානේ ඕනේ. තුන් වේල අපි කන්න ඕන නේද? තුන් වේල නොකෑවත් අමාරු නේද? එතකොට වචනය කියන දේ අපේ ජීවිතේ ඊතරම්ම සමීප කරගන්න ඕනේ. අපේ ආත්මය ධෛර්යමත් ගොඩනැගෙන්නේ ඒ උනාගේ වචනේ නැමැති පෝෂණය කරන ආහාරය කන්න ප්‍රේමවත් වෙන්නේ. කොහොමද අපි ඒකට සමීප වෙන්නේ? හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. අද ගොඩක් අය වචනේට ලං වෙනවා අඩුයි. ආශිර්වාද ලං වෙනවා වැඩි. යාඥා කරගන්න කැමති. මට යාඥා කරන්න පාස්ටර් කියන කැමති එක හොඳයි. ඊට වඩා උනාස කැමති. ඒ යාඥාවත් එක්කම වචනේ Tamanට හොඳම මිතුරා කරගන්න. හොඳම ළඟට තියාගන්න හොඳම දේ උනාගේ වචනේ මොකද හේතුව? ඒක ජීවනයේ තිබෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිව සදාකාලය කරා ගෙන යනවා. හලෙලූයා. එවනගේ වචනේට කොහොමද ඔබ ලං වෙන්නේ මේ වන්දනේ හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. වචනේ කොහොමද ඔබ උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම දැඩි කරගන්න ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? සමහරවිට දැන් ලේසි කැලෙන්ඩරේ තියෙනවා
බයිබලයේ අද දවසේ දිනේ මොකද්ද? ඒ දිනේ මේ කැලෙන්ඩරේ බැලුවා. උදේ නැගිටලා ගමන රැකියාවට අරගෙන යනවා නම් ගියා එතන කියලා බැලුවා. හරි හොඳයි පදයක් හම්බුණා සන්තෝසයි. යේසු පිටයි කියලා යනවා. ඒ දවසම ඒ පදෙන් ජීවත් වෙනවා. බයිබල් පදේ ජීවත් වෙන එක පදයක් නෙගෙන්නේ. දවසට පදයක් ඇති. එහෙමද? ඒක සමහර අනුතරක් වෙන බයිබල් පදේ දීලා දෙන ඒක කියවන්න. හොඳයි. හැබැයි බයිබලෙත් එක්ක අපි උන්නාත වචනත් එක්ක වැඩි සම්බන්ධකම තියාගන්න යුතුමයි. හලෙලුයා. එක දවසක බයිබල් පදේ සම්පූර්ණයෙන්ම තුන් වෙලා ගන්න ඕනනේ. අඩුපාඩු තුනක් අතේ එක පදයක් කියවලා දැනසෙනවා. එහෙම වෙන්න එපා. අපි මේ වසරේ වැඩිපුර උන්නාතේ වචනේ ලං වෙන්නේ මොකද? එන්නා කාලේ භයානකයි නපුරුයි. අපි දෙවනසක නෑදලා අදින දැනකට තමයි හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්න. හැබැයි ඔබයි මමයි වචනේට ලං වුණාම උන්වහන්සේ සොයමින් ගමන් කරනකොට උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපට ලැබෙනවා. හලෙලුයා. අපි පෙරලා ගනිමු. උත්පත් මේ සමාවෙන්න ඉලිතරව පොත. ඉලිතරව පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියවන එක පදයක්. එකොළහ 12 පද දෙක කියවන්න බලන්න. 22 11 12 පද. අධර්මිෂ්ඨ තැනැත්තා මතුත් අධර්මිෂ්ඨකම් කරාවා. අපවිත්‍ර තැනැත්තා මතුත් අපවිත්‍ර කරනු ලබා. ධර්මිෂ්ඨ තැනැත්තා මතුත් ධර්මිෂ්ඨකම් කරාවා. ශුද්ධ තැනැත්තා මතුත් ශුද්ධ කරනු ලබාවා. මෙන්න ඉක්මනින් එමි. එකිනෙකාට තම තමාගේ ක්‍රියාවෙන් හැටියට දෙන පිණිස මා සමග විපාක තිබේ. මම අල්ෆා සහ ඔමෙගාය. පළවෙනියා සහ අන්තිමයාය. පටන් ගැනීම සහ කෙලවරය. ආමේන්. හලෙලුයා. හලෙලුයා. පැහැදිලිව කියන උන්වහන්සේ මෙන්න මම ඉක්මනින් එමි කියලා කියනවා. එමනම් උන්වහන්සේ කියන වෙලපයින් ධර්මිෂ්ඨකම් කරගෙන මතුත් ධර්මිෂ්ඨකම් කරන්න කියලා කියනවා. අපවිත්‍ර කෙනා මතුත් අපවිත්‍ර වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අධර්මිෂ්ඨකම් කෙනා තවත් දිගටම කරන් ඉන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා මම ඉක්මනින් එනවා කියලා කියනවා. එකිනෙකාගේ ක්‍රියාව හැටියට විපාක අරන් එනවා කියලා කියනවා අපේ පාදින උන්වහන්සේ. හලෙලුයා. මේ උදෑසන බොහෝදෙනා කල්පනා කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබට ලැබිලා ධර්මස්සකම අනුව උන්වහන්සේ සොයමින් ගමන් කරන ඔබ උන්වහන්සේව කොහොමද ඔබ අරගත්තේ කියලා ඔබ මතක් කරගත්තා. කොහොමද උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වෙනස්කම් ඇති කරලා සමාදානය සැනසීම ප්‍රීතිමත් අත්දැකීම් දීලා ආශිර්වාද කරලා ගෙන ඇති වෙන්නේ කියලා ඔබ මතක් කරගත්තා. උන්වහන්සේගේ වචන සමග ඔබ ගමන් කරන ආකාරය ගැන ඔබ මතක් කරගත්තා. උන්වහන්සේ අපට අවවාද කරනවා. මෙන්න මම ඉක්මනින් එමි කියලා. ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද මේ වචනේ? මෙන්න මම ඉක්මනින් එමි කියන උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු මේ වචනය කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? හලෙලුයා. ඉතාලි උන්වහන්සේ එනවා කියලා බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා. ඒකට අප ඔප්පු වෙන පිටස කරුණු කාරණා සිදුවීම් තිබෙනවා මේ දේශයේ ඉඳලා ලෝකේ පුරාම අකින අහන හැමතැනම ඉතාලි වෙන එනවා වෙන ලකුණු කරුණු කාරණා සිදුවීම් තිබෙනවා වචනේ තියෙන දේවල් අනුව. මම මෙහෙම වෙනකොට උන්වහන්සේ අපට තවත් අවවාද කරනවා. ඉක්මනින් එන නිසාම ඔබ අවධානය යොමු කරන්න ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන. අදාළ විශ්ලේෂණ කරන අය කල්පනා කරන්න. අපවිත්‍රකම් කරන අය කල්පනාවෙන් ඉන්න උනස් අවවාද කරනවා. ධර්මශ්‍රකම් කරන අය ටිකටම කරන් යන්න කියලා කියනවා. මේ හැමදෙනාටම උන්වහන්සේ විපාක අරගෙන යනවා කියලා කියනවා. සමහර අයට ඒක තෑග්ගක්. සමහර අයට ඒක භයානක අනුතුරක්. හලෙලුයා. උදාහරණ දෙන්න අපේ ආත්මික ජීවිතය ගැන ගොඩාක් ගැඹුරින් මෙනෙහි කරන්න ඕන කාලයක්. උන්වහන්සේ ඉතාලින් වෙන ගෙනවා කියලා අපිට පොරොන්දු වෙනවා. උන්වහන්සේ කිව්ව දේ කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විශ්වාසවන්තයි. හලෙලුයා. අපි හැමදෙනාම ඔහු ඉන්නා කර ඇස්තේ වසා ගන්න මේ වෙලාවේදී. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය වෙනස් වූ අපිත් එක්ක හැමදාම තියෙනවා. අපි ඒ සනසවන උන්වහන්සේ දවස ගානේ. එමනම් මේ උදෑසන ඒ සනසවන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මට අවවාදයක් දෙනවා. ඉක්මනින් එන උන්වහන්සේ අපට මතක් කරලා දෙනවා. උන්වහන්සේ එනකොට එකිනෙකාගේ ක්‍රියාවෙන් විපාක කරන් එනවා කියලා. ඒ විපාක අතරේ අපි ලබා ගන්න මොන විපාකයද කියලා ඔබ පැහැදිලි කරගන්න උන්වහන්සේ විලපයින් පදේ අපිට කිව්වා. අධර්මශ්‍රකම් කරන අයට විපාක තියෙනවා. අපවිත්‍රකම් කරන අයට විපාක තිබෙනවා. ධර්මශ්‍රකම් කරන අයට විපාක තියෙනවා. ඔබ දන්නවා අධර්මශ්‍රකම් කරනකොට මොකද්ද විපාකය කියලා? අපවිත්‍රකම් කරනවා නම් මොකද්ද විපාකය කියලා? ඒක දිගටම කරන් යන එක නිදහස දීලා දෙවෙනවා. ඔව් ධර්මශ්‍රකම් කරන දිගටම ධර්මශ්‍රකමේ ඉන්න වෙනස් වෙන්නේ පාය තුල කියලා කියනවා. එමනම් ඔබයි මමයි ලබන විපාකේ මොකද්ද කියලා අපිට තමයි අතේ තීන්දුව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ආදරේ හින්දා
උන්වහන්සේ අපි විනාශ නොවි ජීවනයේ කරාම ඉලක්ක කරන් යන ගමන සම්පූර්ණ කර ගන්න පිණිස බඩ වේලපයින් ආවාද කරනවා මේ උදෑසන අපට දුන ආශිර්වාදවත් ගමනේ අපි උන්වහන්සේට යහපත් විපාක ලබන තැනක් කියු ප්‍රේමවන්තයනි. මේ වසරේ අපි හොඳ ආකාරව ගැඹුරු මෙනෙහි කළ අධ්‍යයනය කළා. ඒ වටිනා විපාකයේ සතුටුදායක විපාකයේ ආශිර්වාද විපාකයේ අපි ලබා ගන්න පිණිස අපි හැමදෙනාම උන්වහන්සේට බාර වෙනවා. උන්වහන්සේ කැමති නැහැ කිසිම කෙනෙක් විනාශ වෙනවා. උන්වහන්සේ ජීවිතේ පූජා කරා වූ පූජාව නිෂ්ඵල වෙදී හරින්න එපා ඔබ. උන්වහන්සේ ඔබ කැඳවගත්තා. භයානක පාපයෙන් අන්ධකාරයෙන් දුකෙන් වේදනාවෙන් කඳුලෙන් සාපයෙන් උන්වහන්සේ ඔබ මුදල අරගත්තා. එමනම් අරගත් ඔබ උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ඔබගේ මෙහෙවගෙන තිබෙන අද දවසේ ඔබ කොතනද ඉන්නේ මේ වෙලාවේ? නිහඬව ඔබ මෙනෙහි කරන්න. සුද්ධාත්මසවල කතා කරනකොට ඔබගේ තේරුම් ගන්න ඔබ හැරෙන්න වෙනස් වෙන්න හැදෙන්න ඕන හැදෙන්න උන්වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ඔබේ සියලු ප්‍රශ්න උන්වහන්සේ තුළ ඒ විසඳුම තිබෙනවා. වෙනස් වෙනකොට හැරෙනකොට උන්වහන්සේ තුළ මහත් ආශිර්වාද ඔබට සම්පූර්ණ කරන්න යනවා. ප්‍රේමවන්ත මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි මේ දවස ගැන. ඔබගේ මහත් කරුණාව නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වංශප ගැන සලකන අපව සනසවල අපි ආරක්ෂිත මේ දක්වා ගෙනාපු නිසා ස්තුති කරන මේ දවසේ වංශපට ආදරය නිසාම අපේ ජීවිත ඇතුළත මෙනෙහි කරමින් අපි වෙනස් කරගන්න අලුත් කරගන්න වාසීමේදී අපි සෝදානම් කරගන්න ආකාරය මතක් කරපු නිසා අපි ඔබට ස්තුති කරන සුද්ධාත්මනේ වංශේ මඟ පෙන්වමින් ගෙනාපු නිසා ස්තුති කරන අතර ඔබට අපි බාර වෙනවා මේ සෙනග එකිනෙක ඔබට බාර කරන මෙතන ඉන්න හැමදෙනාම ජේසුස් ඔබගේ දරුවන් ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨතාවමානුව යන ඔබ සොයන සෙනගක් ස්වාමීනි और किसी මොහොතක ඔබ ආශ්‍රයේ සතුරා පැහැර නොගන්නා පිරිස එකිනෙකා රැකවල් කරගන්න ඔබගේ සුද ලෙවල් වස්වාගෙන මේ ගමන ඕන් පැකිලෙන්නේ නැතුව නොකඩවා ඔබ ආසීම දක්වා ගමන් කරන එකට ඔබ ආශ්‍රයේ කරුණාව ඕනේ ඒ වචනේ ඕනේ ධෛර්ය ශක්තිය ඕනේ ඕන එකිනෙකාට ඒ කරුණාව දෙන්න ඔවුන්ගේ පීඩා ප්‍රශ්න පොරවැදී පරා යනකොට ඔවුන්ට ඒ නිදහස්කම ඕනේ ඒ ප්‍රීතිය සන්තෝෂය ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නොකඩවා ස්ථිරව තබන්න ස්වාමීනි ඔවුන්ට කරුණාව දෙන්න ඔබගේ බලවත් සතර එකිනෙකා බාර කළ කැප කරනවා ස්වාමීනි වාසික 16 ඔගේ බාලය දරුවන් ඔගේ සේවකයන් කෙනෙක්ා බාර දෙනවා මේ සේවය බාර කරනවා මේ ශාස්ත්‍රයේ නාමයෙන් ලැබව වසරේ මේ සේවය සඵල වීමෙන් ආශිර්වාද වෙන වාසිකේ කරුණා පිළිව වසරක් කරලා වාසේ මහත් අස්තන්නක් නෙලන්න ස්වාමීනි සේවකයන් පාවිච්චි කරන්න සෙනඟ පාවිච්චි කරන්න එකිනෙකාට ආශිර්වාද කරන්න ඔගේ සුදු දාසන මම යටත් වෙන බාර වෙනවා සියල්ලකට ඔබට ස්තුති කළ ගෞරව කළ මහිමය දෙනවා ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේම අතිශුද්ධ වූ නාමයෙන් ආමේන් හලෙලූයා Amin, amin. Yang kita sudah suami kasih puji karo, kasih kita. Pada kata kalau dia yang kasih wajib ini kena fana koran doa itu. Maka benar kan itu. Tapi yang tu sudah suami kasih puji karo. Haleluya, haleluya, haleluya. Abi amat ke koran necklace. Behama amat ke tiagan kasih wajib ini. Ini wajib ini kan abi yang doa. Kami kasih berkat asyirwad itu. Kata kalau dia yang kasih dan tu sola. Kami kasih puji karo. Haleluya. महिमे बड़ महिमे वेवा बड़ गौरव बदल आदर देवी समुद्र बड़ सूर्य हालेलुया आमेन ඊළඟ රැසිය වඩ ගන්න ඕනේ ඉඳන් පික්වනේ ඔබගේ ඒ සුභාරංචි සේවය උදෙසා දෙන දීමන ගැන ආඥා කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිවෙල ඔබට ආශිර්වාද කරයි हालेलुया बड़ महिमे बड़ गौरव කරනවා ආදර देवी समुद्र අපේ බඩ සූති කරනවා දු ධර්මිෂ්ඨානි බඩ සූති කරන අතර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ දරුවෝ දෙන ඒ වාසික සුවාර්ථ සේවයේ සඳහා දෙන දීමන ගැන ආඥා කරනවා ස්වාමීන් උපකාර කරන්න ආශිර්වාද කරන්න ඔබට කරුණාව දෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ සුදානමයි ආමේන් ඔබගේ ඔබ දැනීම ගැන අහුම්කම් දෙන්න අපට සිකුරාදා निराहार में सा සෝමය පවත්වන වාට දාස අපට දන්නවා තියෙනවා ඒ නිසා වසුපාරන්ති කියන අලුත් අයට ඒ වගේම බැවිලා සහභාගී වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. විද්‍යාතෝසවල ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වවිද්‍යාල කරන දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ සින්න කරුණාව දුන්නා. වාසික වචනේ කතා කළා. සෑම දින නිසා ස්තුති කරනවා. හාලෙලූයා. ගොඩවයි මේ අපට ගෞරව කරනවා. ආදර දෙවි සමුදරේ අපට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් අපට නමස්කාරය වන්දනවා. හාලෙලූයා. ආමේන්. ඔයගෙම ඔබට පුළුවන් බයිබල් පොරොන්දු ගත්තු නැති අයට ඉස්සරහ තියෙන අයින් අරගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ උපකාර කරලා දෙයි දෙවි. आमेन अब प्रमाण से प्रेम करने दिया मानवी समुद्र नासरी शांति के नाम में दिया बाबा हमर नेरो तो बियाने आदाव से ओबगी दारवा नोबड बाबा हमर सिन करुणा और नोबड सिद्ध करना तर यारा में सिर अवसाने दक्वा वहां से हमारा सीधी अपने कथागला वहां से अपने कथागला ये कथागला वाचेने सा स्तुति ये वाचेने की करू ये वाचेने हमर का नोबरा नेक्लेस एक सीए दवागन
ස්වාමීන් වහන්සේ දුර ගමන් කරන කරුණාව දෙන්න. ස්වාමීන් උපකාර කරලා බීජවෙන් මේ සියලු සේවක කොට බාරනේ නවතන්නාතුරු විඥානසාව රෙකෝරනේ සියලු දෙනාටම ලබා දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බාර අතකසන කොට සූති නිර්ගෞරවයෙන් මන්නේ කොට දෙනාද ස්වාමීන් වහන්සේට මන ආශිර්වාද කොට ආරක්ෂා කරන සීපා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොන සෝවාන් කොට කරුණා කරන සීපා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොන සෝවාන් කොට අවදානය දෙනසේ අද මේ සමුදේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරන් ආරක්ෂා කරන් ඔව් සමුදේ කොට බාරයි කරන කොට සූති නිර්ගෞරවයෙන් මන්නේ කොට දෙනවා. නාසරි යේසුස් වහන්සේගේ සදානාම ආමෙන්. භාග්‍යවන්ත අපේ කොන එළදී ආයි උලම් පොලිමෙන්ද පිටමණි ආඥා කරන්න යනවා. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දෙනාට යේසුස් වහන්සේගේ පිහිටයි. හalleluya.